Hello, student. Now we are going to solve again some problems from inverse trigonometric functions. Differentiation of inverse trigonometric function. Now solve one by one. Now follow me. Now if you want a maximum number of problems, I should increase my speed. Okay. And now simple, you know that trick. These sums are from your book. Okay. Now tan inverse, write down, differentiate with respect to x, that is a tan inverse cosec x plus cot x. Technique is same, let it is a y, now y equal to, don't differentiate directly, try to convert this function in terms of tan. That is the trick. Only trick is that here is a tan inverse, that means you have to convert this function in terms of tan. Okay. Now cosec means what you can do, only we can write 1 upon sin x. Okay. Then plus cot x means what, we can write cos x upon sin x. And now see, same functions are going to repeat, that is a denominator is same, 1 plus cos, and now 1 plus cos means either it is a tan or cot, and you can 1 plus cos is in numerator, 2 cos square means it will cot. Okay. Tan inverse 1 plus cos means 2 cos square x by 2, angle become half, and the sin x equal to 2 sin x by 2 into cos x by 2. In this way, if there is a inverse trigonometric function and in bracket there is a trigonometric function, try to bring this function in terms of this function. Okay. Now that is a 2 will get cancelled, tan inverse 1 cos will get cancelled. Now you can consider that cos x, not necessary to show that it I have cancelled it or not. Cos x means cos upon sin, that is a cot. And if in tan inverse, if there is a cot, we can definitely convert cot as a tan of pi by 2 minus x by 2. Cot we can convert in terms of tan, and therefore y equal to pi by 2 minus x by 2, pi by 2 minus x by 2. Now differentiate with respect to x, dy by dx, dx of pi by 2 minus x by 2, and therefore derivative of pi by 2 is 0. Now up till now we have only simplified this, and now derivative of inverse function is very simple, it will comes in one step only. Now derivative start from here only, it is only simplification, and that is a very simple. Okay, that is the pi by derivative of pi by 2 is 0, minus 1 by 2 into derivative of x is 1, answer is minus 1 by 2. Okay, in this way, if there is inverse trigonometry, we can use same trick. If there is tan inverse, try to convert this function in terms of tan inverse. Okay, now write next. Now also, now write down tan inverse, again one sum, that is the cot inverse, let it is a y. I am writing in starting, that is I, y, that is under root of 1 plus take any sine function of any angle. Okay, book मध्ये हे फंक्शन आहे 4x by 3 कुठला, write any angle, any angle, not necessary that angle should be like this. Now and plus under root 1 minus sine 4x by 3. Okay, angle is same. And now again here 1 plus sine 4x by 3, and here is, instead of plus, here is a 1 means minus, that is the sum. Actually, what is the technique behind that? Now I am going to repeat. Okay, what is the technique behind that? I am going to repeat. Very simple, though you are observing that it is a very long, but it is not so. Actually, it is a very simple problem. Okay, now for that only some trick must know. Now see what, sin theta plus cos theta, its whole square. What is that? Sin square plus cos square plus 2 sin theta cos theta. Okay, that means it is a 1 plus sin square plus cos square is 1, and this is 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. Same sums formulas are going to repeat. Okay, 1 plus sin theta. That means square of this is a this.
Okay. Now that means 1 plus sine theta, root of square of this is this. That means square root of 1 plus sine 2 theta. That will becomes cos theta plus sine theta or sine theta plus cos theta. Okay. हे फक्त माहिती पाहिजे की 1 प्लस साइन 2 थीटा हा कशाचा स्क्वेअर आहे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटाचा स्क्वेअर आहे. हे कशावरून, हे बघा साइन प्लस कॉसचा स्क्वेअर काय होतो, साइन स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर 1 2 साइन कॉस मीन्स साइन 2 थीटा. ह्याचा मीनिंग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा काय होतो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. ओके. अँड सिमिलरली देर इज अ मायनस साइन, there is a minus sign, it will definitely cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta, keep in mind. Means if there is this type of function in under root, that is the 1 plus sine, it is a square root, means if square is definitely cos plus sine, but observe here it was a 2 theta, then it will become theta. Okay. Similarly, if this is a theta by 2, 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 sin square plus cos square again 1, 2 sin theta by 2, cos theta by 2, angle will become sin theta, and hence 1 plus sin theta. Under root of 1 plus sin theta is what? Cos theta by 2 plus sin theta by 2, and 1 minus sin 2 theta, write down this now, cos theta by 2 minus sin theta by 2. Write down this. Okay. Means under root of 1 plus sine and under root of 1 minus sine. You must know in whole topic or whole subject. Okay. Now, if I know, I will write directly. But now I am going to repeat this. 1 means what? 1 means what? Cos square theta by 2 plus sine square theta by 2. That is a cos square 4x by 3 by 2. That is a 4x by 3 by 2. Okay. Plus sine square theta by 2, that is a 4x by 3 by 2. Okay. And this plus what? 2 sine. Now I will not repeat this. I will not write all this. You know what is the meaning of this. Therefore, I will write definitely under root of 1 plus sine theta, that is a cos theta by 2 plus sine theta by 2, and therefore it is a cos 4x by 3 by 2. 4x by 3 by 2, that is 4x by 3 by 2. Okay. And plus sine theta by 2 means sine, otherwise it will become very lengthy. That's why I am going to write now this. Okay. This is the square root of this. Plus, now 1 minus sine theta, square root of 1 minus sine theta will cos theta by 2 minus sine theta by 2. It will only minus cos 4x by 3 by 2 theta by 2. Now minus, okay, sine of 4x by 3 by 2. Same function is in denominator. Again this is only here is a minus sign. Means it is again square root of this is what? Cos theta by 2 means what? 4x by 3 by 2. Plus, okay, plus same function. Sine, same function is there. Root of this upon root of this minus root of this minus root of this. I am going to write in bracket. Reason you know. Now therefore it is a cos 4x by 3 by 2 minus sine 4x by 3 by 2. Okay, that is a cot inverse. Very simple. Only it is a lengthy to write. फक्त लिहायला लांब आहे. 1 प्लस साइन थिटा चं रूट काय होतो, साइन कॉस थिटा बाय 2 मायनस कॉस थिटा बाय 2 प्लस साइन थिटा बाय 2, आणि 1 मायनस साइन थिटाचं स्क्वेअर रूट काय होतं, कॉस थिटा बाय 2 मायनस साइन थिटा बाय 2. ओके. इथं पण तेच फंक्शन आहे, इथं पण तेच फंक्शन आहे, फक्त इथं मध्ये प्लस आहे, प्लस लिहिला, साइन चेंज नाही झाले. इथं मायनस असल्यामुळे काय लिहा ब्रॅकेटच्या पाठीमागे. ओके. नाउ देयरफॉर y इक्वल टू कॉट इनवर्स. Now this sine and sine will get cancelled. Cos 4x plus 3 by 2 means I will write now here upon 2 means 2x by 3. Cos 2x by 3. Okay, this will get cancelled. And here cos and cos, again this is a cos, that is a 2 cos. It will, here what will get cancelled, cos, this is a plus, this is a minus, same form, means same angle. Sin theta by 2 minus
plus, it will become plus. Okay, that is the 2 sine. Angle is again 4x by 3 upon 2 this will 2x by 3. Okay, 2x by 3, and see now it will comes what? 2 to get cancelled. Cot inverse. It will become cot inverse. Cot of 2x by 3. Cot of 2x by 3. Cot of 2x. And therefore it is only 2x by 3. किती सिंपल आहे बघा. फक्त तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे ट्रिकोनॉमेट्रीचा फॉर्म्युला. ते ठराविक सांगितले मी म्हणून प्रॉब्लेम जास्त घेतले की ते ठराविक फॉर्म्युले लर्न होतील, इंटिग्रेशन मध्ये पण लागेल. therefore now differentiate with respect to x, dy by dx, that is a 2 by 3 into 1. Okay, 2 by 3 is constant derivative of x into 1. Now we are going to change type, that is inverse trigonometry. For that again I am explaining one trick. परत मी एक ट्रिक देतो बघा. कुठले प्रॉब्लेम असतील, साइन इनवर्स किंवा कॉस इनवर्सचेच असतील किंवा कोसेक इनवर्स उलट करता येतील है ना. साइन इनवर्स कॉस इथं असेल ए किंवा साइन कॉस ए किंवा साइन कॉस बी किंवा साइन कॉस है ना, बी किंवा साइन कॉस. ओके, इथं साइन असेल तर इथं कॉस, इथं कॉस असेल तर साइन आहे. हे काही गोष्टी लक्षात ठेवा. ह्या कोणी बुकमध्ये दिलेल्या नसतात. ह्या ट्रिक तुम्हाला नाही का त्या बुकमध्ये नसतात, आपल्याला कळलं पाहिजे. ए बी साइन कॉसचं फंक्शन किंवा कॉस साइन, फक्त खाली असेल अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. याच्या मागचं टेक्निक बघा काय. ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर साइन होणार. इथं प्लस मायनस काय असेल ते साइन कॉस पण चालू शकेल. इथं बी अपॉन काय अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर कॉस होणार. त्यामुळे होईल काय बघा, ह्याचा स्क्वेअर बघा, ए स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ह्याचा स्क्वेअर बघा, बी स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, स्क्वेअर ऑफ दिस प्लस स्क्वेअर ऑफ दिस. डेफिनेटली इट विल बिकम न्यूमरेटर ची ऍडिशन होईल, डिनॉमिनेटर मध्ये ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर कॅन्सल होईल, 1 होतो. ह्याचा मिनिंग असा झाला, ह्याचा आणि ह्याच्या स्क्वेअरचे ऍडिशन 1 होत असेल म्हणजे इथं ए असेल, इथं बी असेल, अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर असेल, तर ह्याच्या आणि ह्याच्या स्क्वेअरचे ऍडिशन 1 होणार. म्हणजे ह्याला आपण एखाद्या अँगलचा साइन लिहिला तर हा कॉस होईल, ह्याला कॉस लिहिला तर हा साइन होईल. का? दोघांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन काय आहे? 1 आहे. म्हणजे मग इथं मी साइन असेल, मला साइन लिहायचं असेल मी ह्याला कॉस लिहिल, कॉस ऑफ सम अँगल लिहिल. त्यामुळे आपोआप हा काय येईल? साइन. का रे? कारण दोघांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन आहे. म्हणजे बरोबर फॉर्म्युला तयार होईल, कॉस इंटू साइन प्लस साइन इंटू कॉस. आला साइन इथं, आणि तुम्हाला पाहिजे तसं घेता येईल. तुम्हाला इथं कॉस पाहिजे असेल तर इथं दोन्ही साइन, इथं दोन्ही कॉस वगैरे करता येईल. ओके, ठीक आहे. प्रॉब्लेम घेतल्यानंतर ओके कळेल. हे एक्सप्लेनेशन कोणी तुम्हाला कोणी देणार नाही, ते काय कुठं बुक नाही का ह्याच्यामध्ये असणार नाही. म्हणून या ट्रिककडे लक्ष, आणि म्हणून ते व्हिडिओ बघायचे असतात. तुम्ही एवढे तज्ज्ञ नाही का, तज्ज्ञ विद्यार्थी भरपूर बघितले, पण ते काय करतात नाही का, फॉलो करतात. त्यांना माहिती आहे, सरांनी फॉलो केलं तर आपल्याला बराच काहीतरी फायदा होईल. ओके, आळशीपणा सोडून द्या. आता मगासारखं समजा मी म्हटलं इथं 3 असेल, इथं 4 असेल, तर पायथागोरस 3 4 म्हणून म्हटलं अंडर रूट 3 स्क्वेअर 9 4 स्क्वेअर 16 16 9 25 5 म्हणजे हे पायथागोरस होऊ शकते. म्हणजे हा एखाद्या अँगलचा साइन असेल तर हा आपोआप काय होतो? कॉस होतो. मिनिंग कळतोय? सेम तसंच प्रॉब्लेम घेऊया आपण. नाव राईट डाऊन प्रॉब्लेम फ्रॉम युअर बुक. साइन इनवर्स इज डिफरेंशिएट. क्वेश्चन इज व्हॉट? डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x. ठीक आहे, 4 sin x प्लस घेतो 5 cos x. नंबर कुठला घ्यायला? अरे तुम्हाला पण सम तयार करता येतील, वेगळं काय नसते त्याच्यामध्ये. ते ट्रिक आहे, ते तुम्हाला पण स्वतः प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येतील. पण तुम्हाला असं वाटतंय म्हणून आपण बुक मधले घेतो. इथं कुठला नंबर लिहायचा, इथं कुठला नंबर लिहायचा, इथं दोघांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन लिहायची. 16 4 स्क्वेअर 16 5 स्क्वेअर 25 16 4 41. नाव लेट इट इज अ वाय. बघा आता आतमध्ये आपल्याला साइन आणायचा आहे. कसा येतो? काय करा, पहिल्यांदा कोएफिशिएंट सेपरेट करा. 4 अपॉन रूट 41 साइन एक्स, 5 अपॉन रूट 41 काय केलंय मी? डिनॉमिनेटर सेपरेट केलं. डिनॉमिनेटर काय केलंय? सेपरेट केलंय, कॉस एक्स. ओके, ठीक आहे. 4 अपॉन रूट 41 5 अपॉन रूट 41. Now here now definitely square of this
4 अपॉन रूट 41 स्क्वेअर प्लस 5 अपॉन रूट 41 स्क्वेअर 1 येणारच टेक्निकच तुम्हाला सांगितलंय पायथागोरसने हा 16 अपॉन 41 25 अपॉन 41 म्हणजे किती झाला 41 अपॉन 41 दॅट इज 1. कन्क्लुजन नंबर 1. आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगितलं होतं ए बी अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. त्यामुळे ह्याच्या ह्याच्या स्क्वेअरची ऍडिशन काय आली रे 1. म्हणजे हा एखाद्या अँगलचा साईन असेल तर हा त्याच अँगलचा कॉस होतो. महत्वाचं म्हणजे त्या अँगलचा जो कुठला तरी अँगल असेल वी डोंट नो दॅट अँगल बट अँगल हुज साइन इज दिस डेफिनेटली अँगल सेम अँगल हुज कॉस विल दिस. आणि जर हा कुठल्या तरी अँगलचा कॉस असेल तर हा त्याच अँगलचा काय असणार साइन असणार. नंबर 1 हियर नंबर 1. नंबर 2 नाव सी नाव ॲझ्युम दॅट लेट तुम्हाला काय पाहिजे ते गृहीत म्हणजे पहिल्यांदा हे करा नाही का आपल्याला पाहिजे ते ह्याला साइन घ्या तर ह्याला कॉस होईल ह्याला कॉस घेतला तर ह्याला साइन घेईल कुठला तरी अँगल फिक्स आहे तो त्याला अल्फा नाव देऊया आपण तो कॉन्स्टंट असेल तो एक्सच्या टर्म मध्ये नाही राहणार हे लक्षात घ्या. मग आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला साइन आणायचा आहे तर फॉर्म्युला काय येऊ शकेल साइन एक्स कॉस ऑफ सम अँगल प्लस कॉस एक्स साइन ऑफ सेम अँगल. म्हणजे मी ह्याला कॉस लिहिला तर काय होईल साइन एक्स कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन आला की नाही साइन ए कॉस ए साइन बी दॅट इज डिपेंड ऑन यू. That is depend on you. You want sine, therefore if this is sine, this is the cos. Sine cos, cos sine. Okay? ठीक है. Now let I am going to write same result. ह्याला आपण पहिलेच डिसाइड करून घ्यायचं की ह्याला आपण cos म्हणणार म्हणजे आपोआप साइन. तुम्हाला असं वाटलं तर ह्याला साइन म्हणायचं तर ह्याला cos. पण ते बघा सिच्युएशन बघून आपल्याला साइन पाहिजे म्हणजे साइन ए cos बी cos ए साइन बी. ओके. Now this now let this is 4 by root 41 is cos of some angle we don't know that is suppose alpha but it is a constant fixed angle therefore त्याच्या बरोबरच हा आपण काय येणार 5 upon root 41 sin alpha येणार की नाही सिंपल गोष्ट आहे. जर ह्या अल्फाचा आपण ह्याला cos बोललोय cos म्हणजे अपोजिट अपॉन तर हा नाही का हा बरोबर पायथागोरसनी 5 येणार 5 अपॉन रूट 41. मिनिंग कळलं त्याच्या मागचं रिझन कळलं. ठीक आहे रब करू इथपर्यंत काय ओके. फक्त एक इथं मात्र मी कंडिशन लिहिणार फक्त इथे एक मी कंडिशन लिहिणार आमचा प्रॉब्लेम येतोय. ठीक आहे. लेट दॅट मीन्स बघा लिहिताना जरी आपण ह्याला कॉस आणि ह्याला साइन लिहिला तर लिहिताना दॅट मीन्स टॅनच्या फॉर्मात लिहायचं टॅन अल्फा इज अँगल कुठला तर अँगल हा टॅननी दाखवतात शक्यतो म्हणजे पुट टॅन अल्फा इज बघा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हे कॅन्सल होतील म्हणजे काय किंवा त्या ट्रँगल वरून काही गरज नाही साइन अपॉन कॉस टॅन मध्ये अँगल लिहितोय आपण कुठला आहे त्यामुळे अल्फा कुठला तर बाबा टॅन अल्फाच्या फॉर्म मध्ये द्यायचा असतो म्हणून टॅन अल्फा काय झाला 5/4 म्हणजेच काय अल्फा काय झाला इथं कॉन्स्टंट दाखवण्यासाठी तो अँगल पण लिहू शकतो आपण टॅन इनवर्स 5/4 हे लिहावं अशी मी अपेक्षा करतो आणि बोर्ड पण करेल. काय वेगळं काय नाही तुम्हाला माहिती आहे हा एकाला ह्याला साइन म्हटलं ह्याला कॉस म्हटलं हे बघा काहीच नाही कळलं तर ह्याला कॉस म्हटलं त्यामुळे हा आपोआप साइन होतो. रिझन लिहिलंय मी फक्त दोघांच्या स्क्वेअरची ॲडिशन आहे ती इथंच कळेल. आणि मग मात्र अल्फाची व्हॅल्यू जर लिहिली तर फार चांगलं. कुठला अँगल कोणी म्हटलं कुठला अँगल बाबा हो अँगल कुठला आहे टॅन इनवर्स 5/4 आहे असं आपल्याला सांगता येईल. रब करू ओके देअरफोर रिझन कळलं हे लिहिणं आवश्यक आहे. देअरफोर इफ y equal to therefore sin inverse it is cos alpha sin x याला cos alpha म्हटलं तर हा sin alpha आहे sin alpha cos x झालंय. वेअर अल्फा काय झाला रे हे अल्फा काय झाला tan इनवर्स म्हणून लिहून ठेवायचा म्हणजे बाबा कोणाला वाटायला नको की अल्फा कुठून आणलाय. अल्फा असा अँगल आहे की ज्याचा tan काय येतो ह्याला तुम्ही cos alpha म्हटलं होतं ह्याला sin म्हटलं म्हणजे 5/4 काय येतो tan म्हणजे 5 म्हणजे tan इनवर्स 5/4 म्हणून y झाला हा साइन इनवर्स काय झाला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी दॅट इज अ साइन ए प्लस बी म्हणजे एक्स प्लस अल्फा and therefore y equal to x plus alpha. आता कोणी विचारला अल्फा तर म्हणून आपण अल्फा पण लिहिलाय. असा अँगल ज्याचा टॅन 5/4 आहे ह्याला कॉस बोललो ह्याला साइन बोललो तेवढं लिहायचं फक्त बाकी काय नाही. काय लिहायचं कळलं परत स्क्वेअर ऑफ दिस प्लस स्क्वेअर ऑफ दिस इज 1 फर्स्ट थिंग
This is a cos alpha, therefore this is a sin alpha. That means alpha is a tan inverse. Directly लिहिलं तरी चालेल. Tan alpha कळते तुम्हाला 5/4 है ना. This upon this म्हणजे 5/4 म्हणजे alpha is tan inverse 5/4. आता मात्र बघा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो. डिफरन्शिएट x dy by dx dy by x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. आता मात्र मी बिंदास सांगू शकता अल्फाचा 0 का. अल्फा हा tan इनवर्स 5/4 म्हणजे फिक्स आहे. काहीतरी 90 30 32 45 जो काय असेल तो पण त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय लिहा अल्फाचा 0 येणार म्हणून आन्सर किती फक्त 1. दॅट इज अ टेक्निक. म्हणजे मग मी इथे 2 घेतला, इथं 3 घेतला, तर इथे काय घ्यायला लागेल 4 9 म्हणजे इथे काय घ्यायला लागेल 13. झालं प्रॉब्लेम तयार. झालं प्रॉब्लेम. काय आहे त्याच्यामध्ये ए बी अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. कॉस इनवर्स असेल तर आतमध्ये कॉस आणण्यासाठी कॉस कॉस साइन साइन करता येईल. ओके, मला पाहिजे तसं लिहिता येईल. टेक्निक कळलं. आता मात्र टेक्निक कळल्यानंतर मॅथ्समध्ये टेक्निकच महत्वाचं असते आणि ते समजून घेणं महत्वाचं आहे. ते कोणी पण तुम्हाला एवढं एक्सप्लेन कोणी करणार नाही, कुठल्या बुकमध्ये नसते. त्यामुळे हे टेक्निक आपण समजून घेतले तर तुम्ही ओरली सांगू शकता की नाही सांगा मला. आता एखादं एक्झाम्पल बघा, बुकमधलंच घेऊया आपण, तुम्हीच सांगा. कॉस इनवर्स डिफरन्शिएट कॉस इनवर्स, ठीक आहे. √3 cos x मायनस साइन x अपॉन, आता तुम्ही सांगा इथं कॉस इनवर्स आहे किंवा साइन इनवर्स आहे. साइन कॉस आहे. √3 काय नाही म्हणजे 1 आहे, स्क्वेअर आहे 3, 1 चा स्क्वेअर 1, 3 + 1 4, 4 म्हणजे √4 म्हणजे किती 2. हे प्रॉब्लेम तुम्ही पण तयार करू शकता. नाव वाईज तुम्हाला एकदा कळलं है ना. ए बी इथं 1 आहे त्यामुळे डिनॉमिनेटर सेपरेट करा. √3/2 cos x मायनस 1/2 sin x. ओके, 1/2 sin x, ठीक आहे. आणि म्हणून बघा आता काय होईल y, बट आता कळलं तुम्हाला बघा याचा स्क्वेअर आला की नाही. हा बघा 3/4 आणि हा 1/4. अशा प्रॉब्लेम मध्ये असं असणार 4/4 म्हणजे आला 1 म्हणजे हा जर साइन घेतला तर हा कॉस, हा कॉस घेतला तर हा साइन. पहिले डिसाइड करा हा कुठला घेणार. कॉस घेऊया कारण कॉस कॉस मायनस साइन साइन कॉसचा फॉर्म्युला तयार होतो. कॉस मायनस साइन साइन कॉस इनवर्स बाहेर कॉस आहे ना, कॉस तयार होतो. काय प्रॉब्लेम नाही. पण हा अँगल पण माहिती आहे. बघा सुदैव तुमचं म्हणजे नसला माहित तरी अल्फा बिंदास लिहा. कॉस अल्फा दिस इज साइन अल्फा. हा काय कॉस अल्फा आणि हा काय आहे साइन अल्फा. कारण दोघांच्या स्क्वेअरचे ऍडिशन काय 1 आहे. पण तुम्ही थोडं ऑब्झर्व केलं तर त्याच्यापेक्षा पण सोपं काम आहे. का रे, अरे बाबा हा √3/2 म्हणजे कॉस कशाचा आहे तुम्हाला एवढं तर कळलं ना. √3/2 स्क्वेअर प्लस 1/2 स्क्वेअर किती येतो 1 येतो. त्यामुळं √3/2 हिअर ह्याला कॉस अल्फा म्हणा म्हणजे हा आपोआप साइन अल्फा येईल. पण इथं माहितीच आहे रे √3/2 कॉस कशाचा आहे. 30चा बरोबर आहे. 30चा म्हणजे π/6चा. अँड 1/2 कशाचा आहे. मग 100% हा जर कॉस त्या अँगलचा असेल तर त्याच अँगलचा हा साइन असणार आहे. म्हणजे 1/2 किती लिहू शकतो आपण साइन ऑफ दॅट सेम अँगल. मग अल्फा लिहिला होता, आता अँगल माहितीच आहे. मग अँगल माहिती नव्हता म्हणून टॅन इनवर्स मध्ये लिहिला. मी काय बोललो कळलं ना. शेवटी प्रॉब्लेम तेच आहे. a स्क्वेअर b स्क्वेअर है ना अपॉन √a स्क्वेअर. या दोघांचे ऍडिशन 3/4 1/4 4/4 म्हणजे 1 होते. म्हणजे हा साइन कॉस घेतला. कॉस का घेतला. कॉस कॉस मायनस साइन साइन फॉर्म्युला तयार होतो कॉसचा है ना. कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. इथं अल्फा नाही घेतला का कशाला माहिती ना आपल्याला माहिती ना. पण समजा नसला माहित तिला कॉस अल्फा म्हणा साइन अल्फा कॉस. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय फरक पडत नाही. अल्फाचा डेरिव्हेटिव्ह 0 होणार. इथं अँगल π/6 असणार त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 होणार. तो पण अँगल असतो माहिती नसतो म्हणून अल्फा लिहितोय. ठीक आहे. म्हणजे आता y काय झाला बघा कॉस इनवर्स. हा काय झाला कॉस π/6. अल्फाच्या ऐवजी π/6 माहिती आहे तर फायदा घ्या. माहिती आहे तर अल्फा बिल्फा काही लिहिण्याची गरज नाही. साइन π/6 साइन x. जर माहित नसतं तर काय लिहा बिंदास अल्फा लिहा. कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन अल्फा साइन एक्स. माहितीच कारण 30 60 90 च्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काही माहित नसते 45. मग अल्फा लिहायचा फक्त इथं लिहायचं. मग अल्फा म्हणजे काय तर टॅन इनवर्स. ओके, ठीक आहे. म्हणजेच y काय झाला प्रॉब्लेम कळलंय. y = cos इनवर्स cos a cos b sin a sin b cos a plus b काय रे cos a cos b minus sin a sin b cos a plus b that is the cos π/6 plus x. Okay, and that is a π/6 plus x. Differentiate with respect to x.
डीवाय बाय डी एक्स काय येणार, डीवाय बाय डी एक्स काय येणार, पाय बाय 6चा डेरिव्हेटिव्ह 0, एक्सचा 1 आला. म्हणजे कॉस इनवर्स आहे तर कॉस येणारच ना, कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस साइन बघा इथं मायनस होती म्हणजे प्लस झाला कॉस मध्ये आहे ना. म्हणजे साइन आत बाहेर असेल तर आतमध्ये साइन येईल, कॉस बाहेर असेल तर कॉस, म्हणजे आपल्याला आणता येईल. आणि मग त्यासाठी मात्र काय पाहिजे, या दोघांच्या स्क्वेअरची ॲडिशन, म्हणजे इथं ए इथं बी तर खाली अंडर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, इथं बघा 3 1 4 त्याचा अंडर काय डाऊट, डीवाय बाय डी एक्स काय झाला 1, दॅट इज 1. ओके ठीक आहे. राईट नेक्स्ट कुठला पण लिहा, साइन इनवर्स बरोबर लिहा आता, म्हणजे बरोबर हे करा नाही का, तुमच्या बुक मधले सम आहे. साइन इनवर्स कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स रूट टू आहे का ओळखीचा बघा इथं काय नाही म्हणजे काय 1, इथं काय नाही म्हणजे काय 1, 1चा स्क्वेअर किती 1 प्लस 1 2 आहे का खाली रूट 2, म्हणजे हा त्याच टाईपचा प्रॉब्लेम आहे, कळलं पाहिजे. हा 1 आहे काय नाही म्हणजे 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स, कॉस रूट एक्स आहे म्हणजे 1 बाय रूट 2 साइन रूट एक्स. पहिल्यांदा लक्षात घ्या याच्या आणि याच्या स्क्वेअरची ॲडिशन 1 असणारच, कारण 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 आहे ना, पायथागोरस. 1 बाय रूट 2 स्क्वेअर प्लस 1 बाय रूट 2 स्क्वेअर काय येणार 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 दॅट इज 2 बाय 1. म्हणजे हा जर कुठल्या तरी अँगलचा कॉस असेल तर हा साइन असेल तर कॉस, तुम्हाला पाहिजे तो घेऊ शकता. याला साइन म्हटलं तर हा आपोआप कॉस होतो त्या अँगलचा, या अँगलला साइन म्हटलं तर हा कशाचा त्याच अँगलचा कॉस होतो. आणि तुम्ही डिसाईड करा पहिले तुम्हाला साइन आणायचा आहे ना, मग साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी फॉर्म्युला वापरू शकता. म्हणजे हा जर एखाद्या अँगलचा माहित नसेल तर साइन अल्फा हा आणि हा कॉस अल्फा, डेरिव्हेटिव्ह काढण्यामध्ये काही फरक पडत नाही. हा साइन अल्फा कॉस रूट एक्स होईल प्लस कॉस अल्फा साइन रूट एक्स झाला ना, साइन ए प्लस बी, म्हणजे साइन काय लिहिणार तुम्ही अल्फा प्लस रूट एक्स लिहिणार, काय फरक पडतो. परंतु इथं माहित आहे तर लिहा ना, तेवढं नॉलेज आहे तुमच्याकडे. 1 बाय रूट 2 म्हणजे काय, 1 बाय रूट 2 कुठल्या अँगलचा साइन आहे हा, अरे माहिती आहे नाही का, माहित नसेल तर अल्फा लिहा डायरेक्ट साइन अल्फा, पण इथं माहिती आहे साइन कुठला आहे रे 45 आहे ना, साइन पाय बाय 4 कॉस रूट एक्स, आणि हा पण काय कॉस पाय बाय 4 साइन रूट एक्स, कॉस पाय बाय 4 साइन रूट एक्स. ओके अँगल्स माहिती आहे, पण नसेल तर मी तुम्हाला सांगितलं काही गरज नाही माहिती असण्याची, पण इथं माहिती आहे 30 45 माहिती आहे, म्हणजे 30 45 60 असेल तर, अदरवाईज हा साइन अल्फा कॉस अल्फा डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काही फरक पडणार नाही, तर फक्त अँगल अल्फाच्या ऐवजी पाय बाय 4 लिहिला आपण, माहिती असल्यामुळे तेवढी हुशारी केली. साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी दॅट इज साइन ऑफ पाय बाय 4 प्लस रूट एक्स. Therefore y equal to pi by 4 plus root x. Differentiate with respect to x. झालंय dy by dx. साइन इनवर्स साइन आला, कॉस इनवर्स असेल तर कॉस आणण्याचा प्रयत्न करा, कॉस साइन फॉर्म्युला आहे साइन ए कॉस बी कॉस. इथं काही नाही आलं तर ह्या दोघांच्या स्क्वेअरची ॲडिशन 1, ह्याला साइन अल्फा लिहायचं बिंदास, तो कॉस अल्फा. तुम्हाला जर कॉस पाहिजे असेल ह्याला कॉस अल्फा लिहा, त्याला साइन अल्फा लिहा. इथं साइन अल्फा काय केलं, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन ऑफ अल्फा प्लस, म्हणजे बाहेर साइन इनवर्स असल्यामुळं डीवाय बाय डी एक्स काय, इथं अल्फा असतं तरी डेरिव्हेटिव्ह 0, डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काही फरक पडणार नाही. पाय बाय 4 इथं अल्फा लिहिला असता तुम्ही तरी काय हरकत नाही, 0. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती 1 बाय 2 रूट एक्स. माहिती असल्यानंतर अपेक्षित आहे की अँगल माहितीच कुठले तुम्हाला, फक्त ते दोन्ही प्रॉब्लेम घेतले आपण 30 60 45 घेतले ना, त्यामुळे काय प्रॉब्लेम आहे नाही का. बाकीचे असले तर अल्फा लिहायचं, अल्फा असले आहेत. टाईप कळी ओके. राईट डाऊन अगेन. आता काही पण लिहा, तुम्हाला काय पाहिजे ते लिहा. कॉस इनवर्स y इज कॉस इनवर्स घ्या काहीतरी 3 कॉस इथं येऊ दे काय पण, अँगल एक्सच पाहिजे असं ई रेस टू एक्स, आणि प्लस घेतलाय त्यांनी प्लस घ्या. आता तुम्हाला पण कळेल, हा 3 आहे इथं 2 आहे घेतलाय त्यांनी, म्हणजे खाली काय पाहिजे तुम्हीच सांगा 3 चा स्क्वेअर 9 2 चा स्क्वेअर 4 ते देतील, तुम्ही विचार नका करू नाही का 13. ओके म्हणजे आपल्याला प्रॉब्लेम कळलेला आहे. साइन इनवर्स आहे, कॉस इनवर्स आहे, साइन कॉस आहे, थिटाच पाहिजे एक्सच पाहिजे असं काही नाही, कॉस ऑफ काही पण असू दे.
आणि मात्र महत्वाचं म्हणजे बघा ह्याच्या आणि ह्याच्या स्क्वेअरची ॲडिशन काय आहे, सेपरेट केला. डिनॉमिनेटर दोघांना आहे म्हणजे सेपरेट केला. 2/√13 साइन ऑफ e रेस टू एक्स. ओके, 3/√13 स्क्वेअर 2/√13 स्क्वेअर आहे का, 9/13 4/13 झाले का, 13/13 म्हणजे 1. म्हणजे एकाला साइन घेतला तर दुसरा कॉस होणार, एकाला साइन घेतला दुसरा कॉस होणार. मग आता तुम्ही ठरवा कॉस आणायचा आहे, ह्याला कॉस घेतो म्हणजे कॉस कॉस साइन साइन, बरोबर आहे. लेट कॉस अल्फा बघा आला ना, कॉस अल्फा कॉस एक्स. अँगल नाही माहिती, राहू दे ना, काय गरज आहे. प्रत्येक अँगल माहिती असायला तुम्ही का कोण ब्रह्मदेव आहे. 2/13 बुकमध्ये असतोय, काही गरज नाही, असला काही गरज नाही. म्हणजे ह्याला कॉस अल्फा म्हणतो, हा साइन अल्फा. दोघांच्या स्क्वेअरची ॲडिशन 1 आहे. अँगल माहिती नाही, अँगल तुम्हाला माहिती कुठले 30 45 60 बस, नाही का, बाकी काय माहित नसतं. त्यामुळे तो त्या भानगडीत पडू नका. ओके, नाव फक्त टॅन अल्फा लिहिला तर बरं पडेल. अल्फा देअरफॉर अल्फा इज, सांगा टॅन अल्फा साइन अपॉन कॉस, इथं सेमच असणार 2/3 म्हणजे टॅन अल्फा 2/3 म्हणजे अँगल लिहिण्याची मेथड आहे, बाकी काय नाही है ना. मग तिथं अल्फा तुम्ही लिहू शकता 45. इथं कुठला टॅन इनवर्स मध्ये लिहितो आपण, साइन कॉस. टॅन म्हणजे दिस अपॉन दिस म्हणजे 2/3, ते √13 कॅन्सल होतील है ना, म्हणजे टॅन इनवर्स 2/3 झालं. प्रॉब्लेम आता बघा बरं प्रॉब्लेम झाला की y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ह्याला कॉस अल्फा म्हटलं आपण. अल्फा कॉन्स्टंट असतो हे काय, अँगल आहे तो, त्यामुळे हा काय झाला, साइन त्या अँगलचा साइन झाला. माहिती आहे का, नाही काय गरज आहे का, नाही. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय गरज आहे, अँगल आहे कुठला तरी, नाही का, डेरिव्हेटिव्ह तर 0 येणार आहे. झालं प्रॉब्लेम. त्यामुळे काय झालंय, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए मायनस बी मीन्स व्हॉट, e रेस टू एक्स मायनस अल्फा. cos A cos B sin cos inverse of cos, that is a raised to x minus alpha. ओके, आता डिफरन्शिएट करता येईल की नाही, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy by dx, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e रेस्ड टू एक्स अल्फाचा 0 येणार. तो अँगल माहिती असेल नसेल तरी काय अल्फा आहे कॉस, म्हणून हा अँगल मात्र माहित नसला तरी काही गरज नाही. दोघांच्या स्क्वेअरची ॲडिशन याला कॉस म्हटलं तर हा साइन होईल, त्याच अँगलचा अल्फा. अँगलला काहीतरी नाव द्यायचं आणि ह्याला साइन म्हटलं असतं तर कॉस झाला असता. ओके, तुमच्या प्रॉब्लेमच्या डिमांडनुसार कॉस झाला, पण कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कॉस ए मायनस बी झाला, दॅट इज ए मायनस बी हा ए आणि हा बी e रेस टू एक्स मायनस अल्फा. डेरिव्हेटिव्ह काढला e रेस टू एक्सचा e रेस टू अल्फा आहे 0. तुम्हाला पण तयार करता येईल की नाही मित्रांनो, प्रॉब्लेम एवढं काय कठीण आहे. ओके, फक्त त्यासाठी मात्र बघायला पाहिजे, फॉलो करायला पाहिजे. तुम्ही सर्वज्ञ समजत असाल स्वतःच नका तर मग मात्र कठीण आहे. ओके, फॉलो करा, शेअर करा, लाईक करा आवडला असेल तर है ना, आणि सबस्क्राईब करा. ओके, बाय.